जय श्री स्वामीनारायण। श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। गया सेशन में आपणे जोयुं हतुं फ्यूचर टेन्स विथ टू बी प्रोनाउन्स साथे सिंग्युलर प्लूरल एकवचन अने बहुवचन बंने प्रोनाउन में आपणे जोया था भविष्यकाळना टू बीना रूप। अहींया आजे आज सिंग्युलर प्लूरलनी अंदर प्रोनाउन्स तो मैं आपेला ज छे तमने, परंतु आज अहींया बीजो एक पॉइंट तमने कहेवानो छे ए सिंग्युलर प्लूरलनो ज छे पण थोड़ोक जुदो छे। जे हूँ अहीं अंडरलाइन करूँ छुं ए खास ध्यानथी जोजो। धीस अने धेट जेने आपणे कहीए छीए एक रीते सामान्य रीते जोईए तो एने आपणे कहीए दर्शक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जेने आपणे कहीए दर्शक सर्वनाम कि आपणे कोई पण वस्तुने दर्शावता होईए छीए। तो अहींया एक छे धीस। धीसनो मतलब छे आ अंडरलाइन में एटला माटे करी छे कि तेनो मतलब आपणे समजीए। आ सिंग्युलर में छे, स्पेलिंग खास जोजो। एक वचन में दर्शक सर्वनाम कई पण वस्तु दर्शावी छे आपणे अने ए पण कई कि जे नजीक में होय, तमारी नजीक में होय एवी वस्तुने आपणे दर्शावी छे। धीस इज अ बेंच, धीस इज अ डस्टर, धीस इज अ बॉल पेन। आ टूंकमां आपणी जे नजीकनी वस्तु छे कि जेने आपणे बहु नजीकथी दर्शावी शकीए छीए, पॉइंट करी शकीए छीए, ए वस्तुने दर्शाववा माटे आपणे धीसनो उपयोग एक वचનમાં કરીએ છીએ। ધીસ। હવે આનું બહુવચન છે ધીઝ, THESE, ધીઝ। मतलब એનો આજ એક વચન કે બહુવચન अर्थ બંનેમાં એક સરખો જ છે। અહીંયા આનો મતલબ આપણે લઈએ છીએ बहुवचन। धीज एक करता वधारे वस्तु दर्शावी छे। धीज आर विंडोज, धीज आर डोर्स, धीज आर चेर्स, धीज आर टेबल्स। आ टेबल छे, आ खुर्शीओ छे, आ बारीओ छे, आ दरवाजाओ छे। एक करता वधारे वस्तुने आपणे दर्शावीए छीए नजीकनी त्यारे अहींया धीज, THIS धीज, THESE धीज। आ बंनेनो स्पेलिंग फेर छे। आ बंनेना स्पेलिंगमां अर्थ एक ज छे, उच्चार थोड़ोक फेर, धीस अने धीज। आ हवे एवी ज रीते बीजो पॉइंट छे अहींया धेट, THAT धेट, ते अथवा आपणे पेलुं कहीए छीए। आम तो जनरली ते एवो ज आपणे उपयोग करीए छीए। एक वचन में THAT धेट एक वचन में आ पण दर्शक सर्वनाम छे। धेट ने आपणे कोईपण आपणाथी थोड़ीक दूरनी वस्तु होय ए दर्शाववा माटे आपणे एनो उपयोग करीए छीए। ज्यारे धीजनो उपयोग आपणी नजीकनी वस्तु जे होय एने दर्शाववा माटे करीए छीए। हवे आ छे एक वचन में। हवे दाखला तरीके आपणे एम कहीए कि धेट इज अ विंडो, पेली बारी छे। धेट इज अ डोर, पेलो दरवाजो छे। धेट इज अ फैन, ते पंखो छे। धेट इज अ रेड चेर, पेली लाल खुर्सी छे, ते लाल खुर्सी छे। आ रीते आपणे आपણા રૂમના એટમોસ્ફિયરની વાત પણ કરી શકીએ। જ્યારે આપણે ક્લાસ લઈએ છીએ, તમે જે બેન્ચ ઉપર બેઠા છો એ બેન્ચ ઉપર એ બેન્ચોને પણ આપણે કહી શકીએ ધેટ ઇઝ અ બેન્ચ। પેલી અથવા તે એક બેન્ચ, એક પાટલી છે। આ આપણે અહીંયા ધેટનો એટલે કે સિંગલ એટલે કે એક વચનમાં એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। હવે આનું બહુવચન થાય છે ધોઝ, THOSE, ધોઝ। अर्थ तो एज छे, ते अथवा तो पेला, बहुवचन। तेओ, ते
ઉચ્ચારમાં ફેરફાર, માત્ર અર્થ એક સરખો, સ્પેલિંગ ફેરફાર, THAT ધેટ અને THOAC ધોઝ. બહુવચન એક કરતાં વધારે, જેવી રીતે આપણે આમાં ધીઝમાં જોયું કે ધીઝ અને ધીસ, ધીસ એક વચન ને ધીસ બહુવચન. એક કરતાં વધારે વસ્તુ નજીકની બતાવવા માટે ધીઝનો ઉપયોગ આપણે કરીએ, જ્યારે એક કરતાં વધારે વસ્તુ દૂરની છે એ બતાવવા માટે આપણે ધોઝનો ઉપયોગ કરીએ. અહીંયા ધોઝ આર બ્લુ ચેર્સ, પેલી વાદળી રંગની ખુરશીઓ છે. ધોઝ આર વ્હાઇટ ટેબલ્સ, પેલા સફેદ રંગના ટેબલ છે, મેજ. ધોઝ આર બ્રાઉન ફેન્સ, આપણે હવે બજરિયા કલર અથવા તો કોફી કલરના પંખાઓ છે. એક કરતાં વધારે વસ્તુ જે દૂરની છે એ બતાવવા માટે ધોઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હા, આની સાથે આપણે ટુ બીના રૂપ વાપરીએ. મેં જે હમણાં વાપર્યા કે ધેટ ઇઝ, ધીઝ ઇઝ, ધીઝ આર, ધોઝ આર. હવે આપણે એને વાક્યમાં લઈએ તો કઈ રીતે? અહીંયા મેં તમને એક બીજો મુદ્દો પણ દેખાડ્યો છે, સિંગ્યુલર પ્લુરલ વિથ ધીસ, ધેટ એન્ડ આર્ટિકલ an. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે આપણે દર્શાવીએ છીએ તેની સાથે આપણે એક આર્ટિકલ લગાડીએ છીએ. આર્ટિકલ છે એક પ્રકારનો પ્રત્યય. ધીસ ઇઝ અ ચેર, આ એક વાક્ય બનાવ્યું એક વચનનું, એમાં આપણે આર્ટિકલનો ઉપયોગ કર્યો છે એ. અહીંયા એ આર્ટિકલ લાગ્યું. આપણે એક સાથે બે વસ્તુને ધ્યાનમાં લેતા જશું. ધીસ ઇઝ અ ચેર, અહીંયા એક વચન છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ટુ બીનું રૂપ લાગ્યું છે ઇઝ, ખાસ ધ્યાનમાં જોજો. જ્યારે એનું બહુવચન બને છે ત્યારે આપણે ટુ બીના રૂપો લગાવતા હતા અહીંયા પણ સિંગ્યુલર પ્લુરલની અંદર, ત્યારે અહીંયા હી ઇઝ, સી ઇઝ ને ઇટ ઇઝ લગાવતા હતા. એવી જ રીતે બહુવચનમાં વી આર, યુ આર અને દે આર લગાવતા હતા, આર લગાવતા હતા. એવી જ રીતે અહીંયા બહુવચનમાં ઇઝનું બહુવચન આર થશે. હવે વાક્યને બનાવીએ તો આનું બહુવચન કરીએ તો ધીઝ આર ચેર્સ, આ બહુવચન. ખાસ ધ્યાન જુઓ કે જ્યાં આપણે પહેલી વસ્તુ જોતા હતા, અહીંયા પણ આ વાક્ય જ્યારે સમજતા હતા સિંગ્યુલર પ્લુરલ, ત્યારે આર્ટિકલ આપણે કાઢી નાખતા હતા અને નામનું બહુવચન એસથી કરતા હતા. સામાન્ય રીતે એસથી કરતા હતા, અથવા તો બે ત્રણ નિયમ મેં તમને આગળના સેશનમાં બતાવ્યા છે. ઈએસ લાગે, વાયવાળા હોય, એફવાળા હોય તો એની અંદર એસ ઈએસ લગાડતા જવાનું. હવે દાખલા તરીકે ધીઝ આર ચેર, તો અહીંયા ઇઝનું બહુવચન આર છે. આ ટુ બીના જ રૂપ છે બંને, જે આપણે આગલા સેશનમાં પ્રોનાઉન સાથે જોયા હતા. આ પ્રોનાઉન જ છે, પણ આ કેવા પ્રોનાઉન છે? દર્શક, દર્શક સર્વનામ, ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ સર્વનામ એટલે કે પ્રોનાઉન. ધીઝ ઇઝ અ ચેર. હવે આર્ટિકલ લાગ્યો છે અહીંયા એ, ખાસ હારે હારે એ જોતા જશું, કારણ કે અહીંયા છે આ સિંગલ, એક વચન, એક જ છે ખુરશી. અહીંયા એનો મતલબ છે એક, અગાઉ મેં તમને સમજાવેલું છે એ પ્રમાણે. હવે બીજી વાત, ધેટ ઇઝ અ ક્રો, એક વચન. અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ, ખાલી બદલ્યું શું છે? ધેટ. ઇઝ એના જ છે, એ પણ એના જ છે, બીજો શબ્દ બદલ્યો છે ક્રો. બંને વસ્તુમાં આર્ટિકલ તો છે જ, બંને વાક્યમાં એ, ઇઝ અને ઇઝ. જો હવે આનું બહુવચન આપણે કરીએ તો ઇઝનું સીધું બહુવચન શું કરીશું આપણે? આર, એ નીકળી જશે. ક્રોનું બહુવચન શું કરશું આપણે? એસ, સીધો એસ લાગશે એટલે બહુવચન બનશે. હવે ધેટનું બહુવચન મેં તમને આગળ જ લખાવ્યું, ધોઝ. ધોઝ આર ક્રોઝ, મીન્સ કાગડાઓ. ધેટ ઇઝ અ ક્રો, તે એક કાગડો છે, તે કાગડાઓ છે.
બહુવચન અથવા તો પેલા કાગડાઓ છે. કહેવાનો મતલબ ધીસ અને ધેટ એ દર્શક સર્વનામ છે. કોઈ પણ વસ્તુને નજીક યા તો દૂરની વસ્તુને દર્શાવવા માટે, નજીકની વસ્તુ દર્શાવવા માટે ધીસ, દૂરની વસ્તુ દર્શાવવા માટે ધેટ. હવે આર્ટિકલની વસ્તુ આપણે જોઈ, બંનેમાં એક વચનમાં ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આર્ટિકલ એ માત્ર ને માત્ર એક વચન હોય તો આવે, બહુવચનમાં આર્ટિકલ આવતો નથી. હવે આગળની બાબતમાં જોઈએ તો આર્ટિકલમાં એક કઈ રીતે શું કામ આવે છે. હવે અહીંયા ધીસ ઇઝ અ ટેબલ એ આર્ટિકલ છે, એક વચન. હવે અહીંયા આપણે એક નિયમ બનાવીએ અથવા તો નિયમ કહીએ તો એ આર્ટિકલ એવા નામની આગળ લાગે કે જે નામનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થતો હોય, વ્યંજનથી એનો ઉચ્ચાર થતો હોય. હવે અહીંયા એક વસ્તુ લખું, જે શબ્દનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થતો હોય તેવા શબ્દની આગળ એ આર્ટિકલ લાગે છે. એ આર્ટિકલ લાગે છે જે શબ્દનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થતો હોય. તો હવે અહીં જોઈએ તો ટી, હવે સ્વર કયા છે આપણી પાસે તો એ ઈ આઈ ઓ યુ, પણ આપણે ગુજરાતીના અર્થથી જોઈએ તો અ આ ઈ ઉ ઉ એ ઔ અમ અહ એ શબ્દો છે એવાથી ઉચ્ચાર થતો હોય. કથી જ્ઞ સુધીના જે વ્યંજનો છે એવાથી ઉચ્ચાર થતો હોય તો આર્ટિકલ એને એ લાગે. બીજું કે બહુવચન હોય તો આર્ટિકલ નીકળી જાય છે. હમણાં જ આપણે આગળ જોયું એ પ્રમાણે ધીસ ઇઝ અ ટેબલ. હવે આનું બહુવચન કરીએ તો કે ધીઝ આર ટેબલ્સ. આ થઈ ગયું બહુવચન. એટલે કે બહુવચનમાં આર્ટિકલ લાગતો નથી. આર્ટિકલ લાગે છે જ્યારે માત્ર એક અને એક વચન હોય ત્યારે. અહીંયા આપણે એનો જો કે એ કેવા શબ્દોની આગળ લાગે. હવે બીજી વસ્તુ જોઈએ. This is an eye. This is an eye. તો અહીંયા આર્ટિકલ લાગ્યો એન. આનો મતલબ પણ એક જ, આનો મતલબ પણ એક જ. ધીસ ઇઝ એન આઈ, આ એક આંખ છે. હવે આને જ આપણે બહુવચનમાં જોઈએ, આ જ શબ્દને એન. હવે એન શું કામ લાગ્યો? આપણે અહીં જોયું કે આર્ટિકલ એ લાગ્યો તો જે શબ્દનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થતો હોય તો તેવા શબ્દની આગળ એ આર્ટિકલ લાગે. હવે આપણે ખાલી આટલું જ ફેરવવાનું છે કે જે શબ્દનો ઉચ્ચાર સ્વરથી થતો હોય, સ્વરથી થતો હોય તેવા શબ્દની આગળ અહીંયા આપણે લખ્યો છે એ આર્ટિકલ, એ કાઢી નાખવાનું, માત્ર લખવાનું થશે એન આર્ટિકલ લાગે. એન આર્ટિકલ લાગે છે. જે શબ્દનો ઉચ્ચાર સ્વરથી થતો હોય તેવા શબ્દની આગળ એન આર્ટિકલ લાગે છે. સ્વર એ ઈ આઈ ઓ યુ ઓલરેડી ઈ તો છે જ, પણ એનો ઉચ્ચાર પણ આઈ. અ આ ઈ ઉ ઉ એ ઔ અમ અહ. આ જે આપણા જે શબ્દો જે સ્વર છે એનાથી ઉચ્ચાર થતો હોય એવા શબ્દોની આગળ એન આર્ટિકલ લાગે છે. આ ખાસ ધ્યાનથી જોજો. હવે આપણે થોડાક એકવચન બહુવચનના ઉદાહરણો જોઈએ આર્ટિકલ સાથે. અને ધીસ ઇઝ એન આઈ,
ધીઝ આર આઈઝ. આ થયું બહુવચન. ઇઝ નીકળી ગયો, એન નીકળી ગયો, આઈ. હવે એવી જ રીતે વાક્ય લઈ તો ધેટ ઇઝ એન એક્સ. ધેટ ઇઝ એન એક્સ. આ એકવચન, આ બહુવચન, આ એકવચન. ધોઝ આર એક્સ એક્સિસ. એસ લાગ્યો. ધોઝ આર એક્સિસ બહુવચન. હવે અહીંયા એ અને એન આર્ટિકલ કેવી રીતે લાગે છે એને આપણે જોયા. હવે માની લો ઘણી વખત આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે જે શબ્દની આગળ એ ઈ આઈ ઓ યુ હોય એવા શબ્દને આર્ટિકલ લાગે, નો ડાઉટ. પણ એનો ઉચ્ચાર જોવાનો ખાસ. ઘણી વખત માની લો કે આ એક શબ્દ છે અહીંયા કે ધીસ ઇઝ યુનિફોર્મ. અહીંયા મેં આર્ટિકલ નથી લગાડ્યો. શું કામ નથી લગાડ્યો? કે ભાઈ હવે અહીંયા કયો આર્ટિકલ આવે? આપણે એમ સમજીએ કે એ ઈ આઈ ઓ યુ એ સ્વર છે એટલે એને એન આર્ટિકલ લાગે. પણ ના, એનો ઉચ્ચાર મેં તમને પહેલાં શું સમજાવ્યું કે જે શબ્દનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થતો હોય, ભલે આર્ટિકલ અહીંયા એન લગાડો તમે તો ખોટું પડે. શું કામ? કે આનો ઉચ્ચાર સ્વરથી થાય છે, યુનિફોર્મ. એનો ઉચ્ચાર જે છે એ સ્વરથી થાય છે. યુનિફોર્મ એટલે અયુનિફોર્મ આવશે. યુ. ધીસ ઇઝ અ યુનિફોર્મ. હવે આનું બહુવચન કરો છો તો માત્ર ફેર કેટલો કરવાનો છે કે ધીઝ આર આર્ટિકલ નીકળી ગયો, યુનિફોર્મ્સ. આ બહુવચન. આ થયું બહુવચન એનું. હવે અહીંયા મેં તમને એટલા માટે સમજાવ્યું કે જે શબ્દનો ઉચ્ચાર સ્વર અને વ્યંજનથી થતો હોય એ પ્રમાણે એના આર્ટિકલ એ અથવા એન મૂકવા. તો અહીંયા આ શબ્દનો ઉચ્ચાર સ્વરથી નહીં પણ વ્યંજનથી થાય, યુનિફોર્મ. એવી જ રીતે યુનિકોર્ન એક શબ્દ છે, યુનિકોર્ન. તો આનો પણ અર્થ ઉચ્ચાર યુથી થાય છે એટલે આને પણ આર્ટિકલ લાગે એ. એટલે સમજવાનો પ્રયાસ કરો કે જે શબ્દનો ઉચ્ચાર સ્વરથી જો થાય તો એને આર્ટિકલ એન લાગે, અને જે શબ્દનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી થાય એને આર્ટિકલ એ લાગે. હવે આપણે અહીંયા યુ સ્વર હોવા છતાં એ આર્ટિકલ લાગ્યું. એવી જ રીતે ધેટ ઇઝ HOUR અવર એક વચન. હવે અહીંયા ધેટ ઇઝ અવર HOUR છે પણ ખરેખર જોવા જાય તો વ્યંજન છે. આપણે આને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે અત્યારે. આ તો છે જ એક વચન બહુવચન, પણ અહીંયા ખાસ અત્યારે આ ધ્યાનમાં રાખવાનું. એચ આગળ વ્યંજન છે તો આને ખરેખર આર્ટિકલ એ લાગવો જોઈએ, પણ ના. શું કામ? કે આનો ઉચ્ચાર વ્યંજનથી નહીં પણ સ્વરથી થાય છે. એટલે કે અવર. અવર એટલે કલાક, તો અવરથી ઉચ્ચાર થાય છે એટલે અહીંયા એન આર્ટિકલ લાગશે. મેં તમને આગલી બાબતમાં સમજાવ્યું કે જેનો ઉચ્ચાર સ્વરથી થતો હોય. હવે માની લો કે એક શબ્દ એવો પણ છે કે ધીસ ઇઝ વન આઈડ મેન. આવો એક શબ્દ છે તો અહીંયા વન છે પણ ખરેખર શું છે? આ ઓ. પણ એનો ઉચ્ચાર શેનાથી થાય છે? સ્વરથી નહીં પણ વ્યંજનથી.
ધીસ ઇઝ અ વન આઈડ મેન. આમ જોવા જાય તો એક આંખવાળો માણસ, પણ અહીંયા એક આંખવાળો માણસ છે. તે એક આંખવાળો માણસ છે. અહીંયા બે ત્રણ જણા નથી, એક આંખવાળો માણસ અહીંયા એક જ છે, એવો મતલબ લેવાનો. એટલે કે વન છે, પણ આગળ ઉ હોવા છતાં, સ્વર હોવા છતાં એનો જે ઉચ્ચાર છે એ વ્યંજનથી છે. એટલે આપણે આર્ટિકલ એ લગાવીએ છીએ, વન આઈડ મેન. હવે એ બાબત તમને સમજાણી હશે કે આર્ટિકલ એ અને એન ક્યાં અને કેવી રીતે આપણે મૂકી શકીએ. એવી જ રીતે હવે અહીંયા આપણે એકવચન બહુવચનમાં અહીંયા પણ આ જ પ્રોનામને લઈને, જેમ આપણે દર્શક સર્વનામને લીધા ધીઝ અને ધેટને, એની સાથે આર્ટિકલનો ઉપયોગ કર્યો. આ એકવચન બહુવચન તો આપણે જોયા જ છે. હવે આની સાથે આપણે એકવચન બહુવચન આર્ટિકલ સાથે લેવો હોય તો આઈ એમ અ બોય, તો અહીંયા બી છે એ સ્વર નથી, વ્યંજન છે, એ તો સામાન્ય વાત છે. પણ આઈ એમ અ પોલિશમેન, આ એક વચન, આ પણ એક વચન. હવે આનું આપણે બહુવચન શીખેલા જ છીએ કે આનું બહુવચન કેમ કરવું. એવી રીતે જેવી રીતે ઓમાં એ આપણે કાઢી નાખતા હતા, ઓમાં આપણે જેમ એ કાઢી નાખતા હતા. હવે બીજી બાબત અહીંયા મારે તમને એ સમજાવવાની છે. ખાસ આ શબ્દો જે આવે એના ઉપર ખાસ ધ્યાન જોજો. આવા શબ્દો ઉપર આઈ એમ અ બોય, આઈ એમ અ પોલિશમેન, હું એક પોલીસવાળો એટલે તો સિપાહી છું. હવે અહીંયા આ બંનેનું બહુવચન કરીએ તો આઈનું બહુવચન આપણે વી કરીએ છીએ, આર આર્ટિકલ કાઢી નાખીએ છીએ અને બોયનું એસ લગાડીને કરીએ છીએ. એવી જ રીતે અહીંયા આઈનું વી આપણે કરીએ, અહીંયા આર કરીએ છીએ, અહીંયા એસ એ કાઢી નાખીએ. પણ અહીંયા પોલિશમેન જે છે એ એમ ઈ એન થઈ જશે. અહીંયા એસ કે ઈ એસ લાગતું નથી. અહીંયા એસ કે ઈ એસ લાગતું નથી. એમ એ એન અને એમ ઈ એન આટલામાં જ ફેરફાર કરી આ વાક્ય બહુવચનનું બને છે. એમ એ એન છે અને અહીંયા એમ ઈ એન, અહીંયા એ નીકળી જાય છે. વી આર પોલિશમેન, એસ નથી લાગતો, પણ અંદર જ ફેરફાર થઈ જાય છે. આવા જ બીજા કદાચ શબ્દો આપણે જોઈએ તો આગળ યુ આર અ ચાઇલ્ડ, તમે એક બાળક છો. આર્ટિકલ તો ઓલરેડી છે જ, કારણ કે અહીંયા સી છે એટલે કે વ્યંજન છે. વ્યંજનની સાથે આર્ટિકલ એ, આ એક વચન. યુ આર અ ચાઇલ્ડ. હવે બહુવચન કરી દે, યુ આર ચિલ્ડ્રન. આર ઈ એન, ચાઇલ્ડને આર ઈ એન લાગી જવાથી એ બહુવચન બન્યું. એટલે કે આ અનિયમિત પ્રકારના નામના બહુવચન છે, જેને આપણે ઇરેગ્યુલર નાઉન કહીએ. ઇરેગ્યુલર નાઉન જેને આપણે કહીએ છીએ ઇરેગ્યુલર નાઉન. હવે આવા બીજા અહીંયા જોઈએ તો હી ઇઝ અ વોશરમેન, આ એક વચન છે. હી ઇઝ અ વોશરમેન. હવે હી અને ઇઝની તો આપણને ખબર છે, આપણે આગલા સેશનમાં જોયેલું જ છે કે ધે આર વોશરમેન. આ ખાલી ફેરફાર થાય છે અહીંયા શબ્દમાં. એસ કે ઈ એસ કોઈ પણ પ્રકારનો લાગતો નથી, માત્ર અહીંયા એ છે તો અહીંયા ઈ બની જાય છે. ધે આર વોશરમેન. હીનું બહુવચન ખબર જ છે કે હીનું બહુવચન અહીંયા ધે આપેલું છે, આ રહ્યું હી સી અને ઇટનું.
તો અહીંયા ધે. બહુવચન ટુ બીનું રૂપ અહીંયા આર, વોશરમેન. અહીંયા આપણે વોઝની ઇઝની જગ્યાએ વોઝ પણ મૂકી શકીએ, વર પણ મૂકી શકીએ, એ ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપ બની જશે. અહીંયા પણ એવી રીતે કહી શકીએ આપણે, યુ આર એ ચાઇલ્ડ, યુ વર અ ચાઇલ્ડ, તમે બાળક હતા, તમે બાળકો હતા. અહીંયા ટુ બીનું ફોર્મ ભૂતકાળનું પણ આપણે મૂકી શકીએ, પણ આ સમજવા ખાતર અત્યારે હું તમને આર્ટિકલની સાથે સાથે બંનેમાં આર્ટિકલ છે, પણ બહુવચનમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જેમાં આપણે એસ કે ઈએસ લગાડીને કરતા હતા બરાબર, એમ અહીંયા એ રીતે થતું નથી. એટલે કે એમ એ એનની જગ્યાએ એમ ઈ એન મેન મૂકી દો એટલે એ બહુવચન બની જાય છે. આને ઇરેગ્યુલર નાઉન્સ કહેવાય, એટલે કે અનિયમિત નામ. આ બીજા જોઈએ તો પાછળ જેની જેની પાછળ એમએન મેન લાગે છે એને તમે એમઈએન મેન કરી નાખો એટલે આ બહુવચન બની જશે. આ એકવચન, આ બહુવચન બની જશે. જેમ કે મેન તો મેન, વુમન જો પાછળ મેન છે, એમઈએન કરો એટલે કે વુમન, WOMEN, વિમેન બહુવચન. જેની જેની પાસે પોસ્ટમેન, પોલીસમેન, ફિશરમેન, વોશરમેન, સ્પાઈડરમેન, બેટમેન, સુપરમેન એટસેટ્રા, હનુમેન, જેની પાછળ એમ મેન આવ્યું એને એમઈએન કરી નાખો એટલે એ બહુવચન બની જાય. ચાઇલ્ડ તો ચિલ્ડ્રન, આ અનિયમિત બહુવચન થયા. જેમ કે ટૂથ, હવે આપણે એવો શબ્દ એક લઈએ કે ટૂથ, ટૂથ એટલે દાંત, આનું બહુવચન કરું તો ટીથ, તો આ બહુવચન અંદર ફેરફાર થાય છે. જે આને અનિયમિત નામના બહુવચન કહીએ આપણે, અનિયમિત નામ. હવે જે પહેલી વખતે આપણે જોયેલા નામના બહુવચનો એમાં આર્ટિકલે જોયેલા, અત્યારે આપણે ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ નામ એટલે કે પ્રોનાઉન સાથે આર્ટિકલ જોયા. હવે આની સાથે આપણે જે પ્રથમ ટુ બીના રૂપ જોયા હતા એમાં ટુ બીના રૂપ જોયા હતા, એવી જ રીતે હવે આપણે આમાં ટુ હેવના રૂપ જોઈએ. એટલે ટુ હેવ પણ ત્રણે ત્રણ કાળની અંદર આવશે. એકવાર આપણે જોઈ લઈએ ખાલી વર્તમાન કાળ. અહીંયા ટુ હેવ વર્તમાન કાળ. હવે ટુ હેવનો મતલબ જોઈએ તો આપણે હેવ એટલે શું કે ભાઈ ની પાસે હતું અથવા તો ની પાસે છે, ની પાસે હશે, ની પાસે હતું, છે, હશે અથવા તો હતું. હવે વર્તમાન કાળ છે એટલે આપણે એમ કંઈક ની પાસે છે, વર્તમાન કાળ લઈએ છીએ એટલે ની પાસે હોવું. સામાન્ય રીતે જોઈએ તો ની પાસે હોવું એવો લઈએ શબ્દ, ની પાસે હોવું. તો આઈ, વી, યુ, હી, સી, ઇટ અને ધે આ જ સર્વનામ લેવાના છે, આમાં આ જ પ્રોનાઉન લેવાના છે. આઈની સાથે આવશે હેવ, વીની સાથે આવશે હેવ, યુની સાથે આવશે હેવ, યુની સાથે આવશે હેવ, હી, સી, ઇટની સાથે આવશે હેઝ અને ધેની સાથે આવશે હેવ. આ ટુ હેવના રૂપ થયા. આપણે આગળ જોયા હતા ટુ બીના રૂપ વર્તમાન કાળના, એમ, ઇઝ ને આર.
તો અહીંયા ટુ હેવના રૂપ થયા બે. એક ટુ હેવ એટલે હેવ અને હેઝ. હેવ હેઝ આ બંનેનો મતલબ આપણે એ જ લેવાનો, ની પાસે હોવું. હવે આપણે એમ કહીએ હોવું મતલબ કોઈ પણ વસ્તુની માલિકી આપણી પાસે હોવી, યા તો એની પાસે હોવી, અમારી પાસે હોવી. જેમ કે આઈ હેવ અ ફોન, મારી પાસે મોબાઈલ ફોન છે. એવી જ રીતે આઈ હેવ અ પેન, મારી પાસે પેન છે, એટલે કે મારી માલિકીની છે. એવી જ રીતે આપણે એમ કહી શકીએ યુ હેવ અ બંગલો, તમારી પાસે બંગલો છે, એટલે મોટું મકાન છે. યુ હેવ અ બિગ હાઉસ, તમારી પાસે એક મોટું મકાન છે. ની પાસે હોવું અથવા તો ની માલિકીનું હોવું એવું બતાવે. પણ આ સજીવ વસ્તુની સાથે બતાવે, પણ જ્યારે પશુ પક્ષી કે પ્રાણી કે નિર્જીવ વસ્તુની સાથે બતાવવું હોય ત્યારે ને છે એવો મતલબ છે. દાખલા તરીકે એલિફન્ટ, એન એલિફન્ટ હેઝ અ ટ્રંક, હાથીને એક સૂંઢ છે. અ લાયન હેઝ અ મેન, જેને આપણે કહીએ કેસવાળી. તો કહેવાનો મતલબ કે સિંહને કેસવાળી હોય છે. અ ડોગ હેઝ 4 legs, કૂતરાને 4 પગ હોય છે. આ નાન્યતર જાતિની સાથે વાત થઈ. હવે પછીના સેશનમાં આપણે જોશું ટુ હેવના ભૂતકાળના રૂપ અને ટુ હેવના ભવિષ્યકાળના રૂપ. ત્યાં સુધી આપણે આ સેશનને અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. આગલા સેશનમાં ટુ હેવ અને ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળના રૂપ જોશું. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.